دنیا کے اندر خوفناک قسم کی بربریت والا کیس ہے، اور جس طرح سے غریب فلسطینیوں کا جن کے پاس آپ جانتے ہیں کہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ملٹری طاقت نہیں ہے ان کے پاس، ان کے اوپر جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے، اور ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں، ٹیلی ویژن پہ، اور جو پورے کا پورا شہر اور ان کے علاقے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں، دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے، اور جس طرح سے معصوم بچوں کو والدین کے سامنے شہید کیا جاتا ہے، ماؤں کی گود سے بچے جو ہیں وہ چھین کر شہید کیے جاتے ہیں، اس طرح کی بروٹیلٹی یا اٹراسٹیز ہم نے زندگی میں کبھی کسی جگہ نہیں دیکھی، اور یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے اس نے عجیب و غریب قسم کی پالیسی یا خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس میں اس کو انسانی مسئلہ نہیں سمجھتے، ابھی بھی بہت سارا اس کو طبقہ جو ہے وہ ایک مذہبی مسئلے کے طور کے اوپر اس کو بیان بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، اس کے بارے میں اس طرح سوچتے بھی ہیں۔ جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا، علاقے کا، اور پھر یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی، انہی کے پاس کردہ جو ہے وہ ریزولوشنز پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ شہباز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں فلسطینیوں کا مسئلہ بہت فورسفلی اٹھایا ہے، اور میں نے ایک ایک لفظ سنا ان کی تقریر کا، تو بہت انہوں نے وہ باتیں کی جس سے کہ نہ صرف کہ پاکستان کے لوگوں کے بلکہ دنیا کے لوگوں کے، میں صرف اسلامی دنیا کی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو انسانیت میں یقین رکھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں، کہ انہوں نے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ان اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے باوجود جاری ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کون سا ریزولوشن یو این او نے پاس کیا، اور یو این او کو بھی غالباً لگتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کم از کم ایک بہت بڑی باڈی ہے دنیا کی جو کہ اپنے ریزولوشن کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ کشمیر پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے وہ آج تک وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو ایسی یو این او کا کیا فائدہ جو
दुनिया को इंसाफ ना दे सके, जो जहाँ जुल्म होता है उसको रोक ना सके, और फिर नाइंसाफ़ी करने वाले जो वो दंदनाते रहे, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। मेरी इस सिलसिले में मुझे याद है कि यासर अरफात साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो मेरी उनसे एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा मुलाकात हुई, और मैंने उनके भी जज्बात सुने हुए हैं। वो आज तक मेरे कानों में उनके जज्बात गूंजते हैं, और बड़ी उन्होंने जद्दोजहद की है फ़लस्तीनी अवाम के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये जद्दोजहद जो है ये, और फिर फ़लस्तीनियों का जो खून है वो रंग ला कर रहेगा, ज़रूर रंग ला कर रहेगा। अल्लाह भी देखता है कि ये जुल्म और बर्बरियत जो है, इसके लिए इंसानियत क्या करती है। अगर इंसानियत कुछ नहीं करती तो फिर वो अपना हुक्म सादर करेगा इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ जी कि इस सिलसिले में जो शहबाज साहब ने भी इसके बारे में जो रोड मैप दिया है, उसके ऊपर पूरा गौर व खौज होना चाहिए, और फिर जो इस्लामी ममालिक हैं उनको इकट्ठे बैठ के कोई फैसला कुन इकदाम करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई एक एक मुल्क जो है वो अपने इकदाम करे, और उसके बाद बाकी हम देखते रह जाएं और हम कुछ ना करें। ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत होगा। इसके ऊपर बैठ के जो है वो बहुत अच्छी तरह से गौर व खौज करके इकदाम का फ़ैसला किया जाए, और इस्लामी ममालिक के पास एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है। उस क़ुव्वत का इस्तेमाल अगर आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो फिर दोबारा तो ये शायद पता नहीं कभी मौका आए इस्तेमाल करने का या ना आए, लेकिन आज ये मौका है, और हम सबको इकट्ठा होके एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वरना खुदा ना खास्ता हम इसी तरह से बच्चों का भी खून होते देखते रहेंगे, हम माओं को भी शहीद होते देखते रहेंगे, हम वालिदैन को भी शहीद होते देखते रहेंगे, और उनके जो भाई बहन उनको भी शहीद होते देखते रहेंगे, और कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि इसराइल क्यों दंदनाता फिरता है? उसके पीछे आलमी ताकतें हैं जो कि मैटर करती हैं। तो उन आलमी ताकतों को भी सोचना चाहिए कि कब तक वो इस्लामी दुनिया का या फ़लस्तीन के लोगों का के सब्र का इम्तिहान लेंगे। तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस बारे में। सदर ग्रामी जो भी अल्फाज कहे हैं, बिल्कुल मैं 100% उनसे इत्तेफाक करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमें भी अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद हम इस्लामी दुनिया के साथ रब्ता करें, और इसमें अपना एक बहुत इफ़ेक्टिव रोल अदा करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी मेरी या सदर ग्रामी या वज़ीर आज़म की ख्वाहिश नहीं है, या कायदीन की ख्वाहिश नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हम कोई फ़ैसला कुन इकदाम करें। तो हमें अवाम की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी पूरा उतरना है, और उनके जज्बात को भी देखने को। उनके भी जज्बात वही हैं जो मैं आज कर रहा हूँ। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ जी कि जितनी भी जल्दी इकदाम किए जाएं उतना बेहतर है, और इस मामले में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा, और इसराइली जारियत के सामने खामोशी इख्तियार करना इंसानियत की नाकामी है।
کا بہت بہت شکریہ.